ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಏಕಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಸ್ಮಾರಕ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 13ನೇ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯುವರಾಜ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜೇ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜೇ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜೇ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಏಕಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಮನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 18 ಒಳಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಪರಿವಾರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿವಾರ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ವಾಸರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ, ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಜಾಧವ್, ಅವಿನಾಶ್ ಭಾರತಿ, ಅಮಿತ್ ಹಂಗರ್ಗೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಹಂಗರ್ಗೆ, ಶ್ರೀರಂಗ ಪಾಟೀಲ್, ಗುಂಡಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಧನರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪಾಸೆ, ಸಂದೀಪ್ ನೇಲ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. आणि व्याख्यानाच्या बाजूने या ठिकाणी सर्वांनी आता हळूहळू निघायचे. महाराजांचं आगमन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. सर्व महिला पुरुष गाव आणि छत्रपती शिवाजी महाराज 13वे वंशज महाप्रसादाच्या मंडपाकडे जायचं आहे. आणि आता इथे उपस्थित सर्व मावळ्यांना, माता भगिनींना विनंती आहे. आणि इथे उपस्थित सन्मान्य विचारवंत आणि उपस्थित सर्व एकंबचे सर्व ग्रामस्थ बंधू भगिनींनो, एकंबचे सर्व ग्रामपंचायतचे सर्व सदस्य, मला अतिशय आनंद होतो की कर्नाटकात आपण असून सुद्धा ज्या पद्धतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल असणारी आपली आस्था, शिवाजी महाराज हेच आपले आदर्श आहे. शिवाजी महाराजांना समोर ठेवून आपली वाटचाल सुरू ठेवायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून एकंबा या सगळ्या ग्रामस्थांनी आज दाखवून दिलं असं म्हटलं तर त्याचं
मी आज मुंबईवरून बेंगळूरला आलो, बेंगळूरून इकडे येत असताना बिदर जिल्ह्यात प्रवेश केल्यानंतर ज्या पद्धतीने माझे स्वागत केले मला स्वतःलाच लाज वाटली. तर मला कल्पना नव्हती की एवढ्या मोठ्या पद्धतीने सत्कार स्वागत केले जाईल. मला आपण मुद्दाम सांगायचं की त्यावेळी जीन्स पॅन्ट आणि शर्ट घालून आलो होतो. पण स्वागत करत असताना मला स्वतःला वाटलं की आपण कुर्ता पायजामा घालायला पाहिजे. वेश कुठला हा महत्वाचा नसतो, पण माझ्या मनाला ते पोहोचलं. इतकं प्रेम मला वाटलं महाराष्ट्रात दिलं जातं, पण कर्नाटकात कुठं आहे की मला कल्पना नव्हती. पण तुम्ही महाराष्ट्राच्या पेक्षाही जास्त प्रेम दाखवून दिलं असं म्हटलं तर चुकीचं होतं. आता खऱ्या अर्थाने सन्मान सत्कार जो आपण केला, तो सन्मान सत्कार तुम्ही छत्रपती संभाजीराजांचा केला नाही, तर सत्कार सन्मान तुम्ही शिवाजी महाराजांच्याकडे बघून केला. मी सुद्धा खासदार होतो, पण मला आनंदाने मला सांगायचं की पृथ्वीराज पाटलांनी आपल्या भाषणात बोलून दाखवलं, सतीशने आपल्या भाषणात बोलून दाखवलं की आम्ही कोणाकडे कुठल्या पुढाऱ्यांच्याकडे गेलो नाही. जो शिवाजी महाराजांच्यासाठी जो निधी उपलब्ध लागला होता, तो निधी आम्ही सर्वसामान्य लोकांच्याकडनं लोकांनी स्वयंकृतीने दिला. आणि म्हणून ही जी ताकद सामान्य माणसाची ही या पुतळ्याच्या माध्यमातून या जातात. मला महाराजांना मुद्दाम सांगायचं येतं, करणसिंग महाराजांना, अविनाशला सांगायचं, हे सगळे मुलं माझ्याकडे वर्षाच्या आतच राहिले होते. आणि तिचे एवढं आग्रह होतं की आम्हाला दुसरं कोणी प्रमुख पाहुण्याने तुमच्या हस्तेच आम्हाला पुतळ्यात जाणार. आणि माझी सुद्धा इच्छा होती, पण काही शिकलं तर करण्याचं मला इथे येता आलं नाही. आणि शेवटी 20 तारीख दिली, मी 28 तारखेला येतो. कोण या काळात 1.25 वर्ष पाहुण्यासाठी थांबते? थांबू शकतो का कुठला कार्यक्रम? नाही थांबू शकत. नाही कोणा सोडून टाकला, दुसऱ्या प्रमाणाला बोलवून उद्घाटन करून टाकला. यांचा आग्रह होता, एकमेकांचा ग्रामस्थांचा आग्रह होता की आपल्याला उद्घाटन करायचं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजाच्या हस्तेच करायचं. ही निष्ठा 350 वर्षांनंतर त्या मोठ्याने शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज्य आपल्यासाठी निर्माण केलं, जे हिंदू स्वराज्य आपल्यासाठी निर्माण केलं, त्या स्वराज्याचा हेतू आपल्याला समजून सांगितला. त्या स्वराज्याच्या आदर्शातून आपण 350 वर्षांनंतर सुद्धा आपण चालतो. याच्या पुढे हजारो वर्ष, काही लाखो वर्ष त्याचे पुढे होते. शिवाजी महाराज हे आपलं आयुष्यभर आपण डोळ्यासमोर ठेवून आपण चालणार. ही शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची ताकद. प्रांत जात वेश त्याच्या पलीकडे शिवाजी महाराज. अनेक महाराष्ट्राच्या लोकांना शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय आले असताना त्यांचं राज्य तामिळनाडूमध्ये झिंझी किल्ल्यापर्यंत गेलं. हा झिंझी किल्ला आज इतका भव्य इतका शाबूत आहे. त्या झिंझी किल्ला शिवाजी महाराजांनी घेतला 1680 ते 1689 ज्यावेळी मराठा साम्राज्य अडचणीत होतं. आपण शिवाजी महाराजांची जसं आग्र्यावरून जे राजगडावर आले त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करतो. आणि ज्यावेळी संभाजी महाराजांना मारलं गेलं, त्याच्यानंतर त्यांचे धाकटे बंधू छत्रपती राजाराम महाराज यांना रायगड किल्ल्यावरून त्यांना झिंझी किल्ल्यामध्ये तामिळनाडूवरून जावं लागतं. तेवढी मोठी ती मोहीम होती. औरंगजेबाने ठरवलं होतं की मराठ्यांचं साम्राज्य संपून टाकायचं. या झिंझी किल्ल्याने 9 वर्ष 8 ते 9 वर्ष मराठा साम्राज्याची राजधानी म्हणून सांगण्यात एवढं होतं या झिंझी किल्ल्याचं की शिवाजी महाराज कुठपर्यंत साम्राज्याचं तांत्रिक सगळं आहे त्याच्या पुढे. आणि म्हणून कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्धा आज दाखवून दिलेलं आहे. आज दुर्दैवाने तुम्ही महाराष्ट्रात नाही, पण तुम्ही कर्नाटकात आहे. पण तुम्ही कुठं कमी पडला नाही, मला कुठेही कमी पडला.
उत्साह जे मला धक्काबुक्की दिलेले सगळे परिणामापोटी परंतु बघितलं सगळे शुभकामना मला सांगायचं की शिवाजी महाराजांचा विचार नुसतं शिवाजी महाराजांचा जय जयकार केला जल्लोष केला तुम्ही चांगला केलं तुम्ही डीजे लावला डान्स केला उत्साह दाखवला तुम्ही ही चांगली बाब आहे शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा असला तर उत्साह असणं ते चुकीचं नाही पण नुसतं उत्साहाच्या बरोबर जगणं सुद्धा बरोबर त्यांचा विचार आपण आत्मचिंतन कसं करतो त्यांचा शिवाजी महाराजांनी हिंदी स्वराज्यासाठी काय आपल्याला स्थापन करून दिलं काय 18 पकडाचा 12 निर्माण केलं एक तर मराठी गीत केलं नसतं त्यावेळेस मराठी 18 पकडाचा 12 होतं आपण आताचा नुसतं मराठा समाज सगळ्या जातीला लोकांना जे हा किती मोठा विचार आहे शिवाजी महाराज हे नुसते मराठ्यांचे नेते शिवाजी महाराज हे बहुजन समाजाचे शिवाजी महाराज 18 पकडाचा 12 बहुजन सर्वांचे म्हणून माझ्या सर्वांना शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा 350 वर्षाच्या अगोदर संपन्न झाला मागच्या वर्षी 350 शिवराज्याभिषेक दिन म्हणून साजरा केला शिवराज्याभिषेक दिनची वर्ष पूर्तता हे आता 6 जूनला होणार आता येत्या 6 जूनला होणार आहे आणि मला आनंदाने सांगायचं त्या 350 शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी मला तुम्हाला सर्वांना एकमेकांच्या सर्वांना मला निमंत्रण करण्यासाठी आज त्रास होतो 2007 ला मग शिवराज्याभिषेक सोहळा रायगडला सुरू केला म्हणजे 1000 लोक होते 1,500 लोक होते आज तिथं 5 ते 5.25 लाख लोक 6 जूनला 5 ते 5 जून 6 जून शिवराज्याभिषेक सोहळा आणि माझं स्पेशल इन्व्हिटेशन आहे माझं स्पेशल निमंत्रण आहे शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या माध्यमातून की आपण या वर्षाच्या 350 शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी एकंदर गावातल्या सगळ्या प्रमुख लोकांनी ग्रामस्थांनी ज्याला शक्य पृथ्वीराज चौकांनी सतीश तुम्ही सगळ्यांनी पुढाकार घ्या आणि ज्यांना यायचं जबाबदारी आमच्याकडे टाका ते निश्चितपणे तुम्ही आमचा पावला म्हणून कर्नाटकातल्या एकंदरच्या गावाने स्वाभिमानाच्या पदावरचे लोक तुम्ही सांगा कोण येणार तुम्ही यावा अशी माझी फार इच्छा होती की शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा हा लोकोत्सव व्हायचा हा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा व्हायचा हा आपला शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा हा जगात पोहोचला पाहिजे मला यावेळी आनंदाने सांगायचे की आठवड्याच्या अगोदरच मला लॉस एंजेलिस मधून अमेरिकेत मला निरोप आला तिथे मोठ्या संख्येने लॉस एंजेलिस म्हणजे दुसरा टोक जगातला तिथून पोहोचायला 24 तास लागतात प्लेन त्या लॉस एंजेलिस मधून मला त्याला प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवलं 23 जूनला ते 350 शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी 10,000 रुपये त्याला अमेरिकन इंडियन समजतात हे त्यांची अडचण तुम्ही कर्नाटकात करताय पण शिवाजी महाराज प्रेम करतात ते अमेरिकेत राहतात पण ते भारतीय सुद्धा म्हणजे इंडियन अमेरिकन आणि म्हणून त्यांची इच्छा होती शिवाजी महाराजांचा विचार अमेरिकेत सुद्धा पोहोचणं गरजेचं आहे आणि म्हणून ते सगळे लोक एक रेल्वे मला प्रमुख पाहुणा बनवले सगळ्यांचं एक प्रतीक म्हणून तिथं त्या शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळा मला आणि जी शहाजीराजांची समाधी आहे बुद्धिगिरीला आज मला पत्रकारांना प्रश्न आणि मला स्वतःला खंत वाटली ती प्रश्न मला केला की राज्य मुवमेंट सुरू झालेली आहे कर्नाटकात की त्या होळीगिरी त्या शहाजीराजांची जी समाधी आहे त्या समाधीसाठी काही ते भरीव नेतृत्व यायला आज येत नाही आणि म्हणून त्याच्यासाठी सुद्धा माझा प्रयत्न राहणार आहे या येत्याच 1 महिन्यात 1.5 महिन्यात मी मुख्यमंत्र्यांना भेटेन उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा भेटेन आणि त्यांना प्रामुख्याने समजावून सांगेन की शहाजीराजांचं सुद्धा किती महत्व आहे शिवाजी महाराज जे स्वराज्य जे स्थापन केलं हे स्वराज्य स्थापन करण्याचा संकल्प हा शहाजीराजांनी दिलेला जिजाऊंच्या माध्यमातून तो उभा करून घेतला ते करून घेतलं शिवाजी महाराजांच्याकडे जी इच्छा होती संकल्प होता तो त्याच्या वडिलांचा शहाजीराजांचा होता त्यांना शक्य झालं नाही पण त्याच्या मुलांना हे व्हावं ही त्यांची प्रामाणिक इच्छा होती आणि म्हणून शहाजीराजांचं तेवढंच मोठं स्मारक हे होळीगिरीला इथं होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून नुसतं शहाजीराजांनी कर्नाटकासाठी त्यांनी ते पूर्ण महाराष्ट्राच्या देशाच्या जगातले त्यांचे वडील हे सुद्धा आपल्याला सिद्ध करणं गरजेचं आहे म्हणून होळीगिरीला स्मारक मोठं वाटलं मी 6-7 वर्षाच्या अगोदर गेलो होतो इतकं सुंदर जागा आहे
तिथं आपल्याला खऱ्या अर्थाने मोठं स्मारक उभा करता आलं तर त्याचा आदर्श घेण्यासाठी शहाजीराजांचा आदर्श घेण्यासाठी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कर्नाटकातल्या देशातले लोक तिथे येऊ शकतात म्हणून माझा हा प्रामाणिक प्रयत्न असणार आणि मला आनंदाने सांगायचं पत्रकारांनी बाकी मला काय विचारलं नाही एकही प्रश्न मला राजकीय विचारला जे पत्रकार सुद्धा किती त्यांना मनाने आले काहीतरी कधी संभाजीराजे आले काहीतरी लेटेस्ट काहीतरी टीआरपी वाढवण्यासाठी काहीतरी आपण काहीतरी न्यूज करू पण त्याला न्यूज बी करायची नव्हती पत्रकारांना दोन न्यूज करायचे होते तुम्ही का शिवाजी महाराज जन्मालाय ते तुम्ही त्याच्यावर बोला आणि शहाजीराजांच्या समाधीच्या मला त्या पत्रकारांचा मनापासून मनापासून मला माहिती पण त्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो की तुम्ही चांगला प्रश्न मला विचारला आणि मला इथे कर्नाटकाचे पत्रकार सुसंस्कृत आहेत असं म्हटलं काय चुकीचं होणार नाही तेव्हा या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या नावाच्या मानावर तुम्हाला केलं असतं असं आपण समजू त्याच्यासाठी पत्रकारांना स्मार्ट असतं आणि म्हणून त्यांचे जास्त खोल जात नाही पण परत एकदा सतीश आणि पृथ्वीराज पाटील त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं मनापासून मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो मनापासून कौतुक करतो सगळे ग्रामस्थांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो एक फार चांगला तुम्ही निर्णय घेतला की आम्ही 10 रुपये किती गाठले 2 लाख रुपये पण आम्ही एका थोडाफार आमचे देव नाही शिवाजी महाराज हे आमचे देव नाही तर आमचे दैवत आहे देव करायचं नाही शिवाजी महाराज तर ते आमचे दैवत आहे म्हणजे फरक आहे तुम्ही समजून घेते मगाशी मला वाटतं अविनाश बाकी भाषणात सांगते माझं म्हणणं बोलून गेले पण मला आता एवढंच सांगायचंय आता मी इथून निघणार कारण का मला कोल्हापूरला पोहोचायचं उद्या सकाळी 10:30 वाजता मी तुमच्यासाठी लांब आलो तुमच्यासाठी मी आलो शिवाजी महाराजांसाठी आलो पण तुमचा आग्रह करून आलो का नाही मग माझ्या त्या सगळ्यांना विनंती आहे अविनाश भारती एक उत्कृष्ट वक्ता आहे आणि त्या कुठल्या समाजाला जिने 3 शिवाजी महाराजांचे अभिषेक केले त्याच्या त्यांच्या समाजाचे निश्चित पूर्वी गोसावी केला आणि इतकं उत्कृष्ट होतं इतका मुलगा आहे इतकं छान शिवाजी महाराजांच्या नेहमी बोलत असतो त्याचा पूर्ण भाषा तुम्ही ऐकण्यात तुम्ही म्हणत ना समाजाचे बोलले ते बरोबर बोलले म्हणून एकदम लगेच कोणी खुर्चीवर हालायचं नाही आणि एवढी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो आणि असंच प्रेमाच्या छत्रपती घरावर रोज मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो रजा घ्यायच्या अगोदर सुद्धा आपले करणसिंग महाराजांनी सुद्धा शिवाजी महाराजांच्या पद्धतीने एक संकल्प घेतलेला आहे एक मोठा एक विचार पुढे ठेवलेला आहे 1000 विद्यार्थ्यांना शाळा वस्तू विद्यार्थ्यांची स्थापन करायचं प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टसाठी सुद्धा आमच्याकडे काही मदत लागली आमचा भारत देश हा अत्यंत पावन देश आहे इडी विश्व हे संपूर्ण भगवंताची सृष्टी जरी असली पितामहश्च जगतो माता दाता पितामह म्हटल्यासारखं जगाचाच पिता परमात्मा आहे जगत विश्व एक घर आहे परंतु त्याच्यामध्ये नेहमी सांगत असतो की जग हे मोठं बिल्डिंग असलं तर भारत हा एक देवाचा कोण असल्यासारखं आहे त्याच्यामध्ये अखंड विश्व हे देवाचं घर आणि बिल्डिंग आहे एक बिल्डिंग आहे एक बंगला आहे परंतु भारत देश हा आमचा एक असं बिल्डिंगामध्ये असलं तर एक देवघर म्हणून आपण करत असतो भारतीय नागरिक त्या पद्धतीने आमचा भारत देश हा एक देवघर आहे संपूर्ण बिल्डिंगामध्ये मनुष्य चपली लावून चालत असतो परंतु देवघरामध्ये चालत नाही या समस्त विश्वामध्ये समस्त जगत हे अनेक देश जगातले भौतिक दृष्टीनं आर्थिक दृष्टीनं अन्य सामाजिक दृष्टीनं जरी श्रीमान असले तरी हा आमचा भारत देश हा आध्यात्मिक दृष्टीनं सांस्कृतिक दृष्टीनं नैतिक दृष्टीनं शीलते दृष्टीनं चारित्रिक दृष्टीनं साहित्यिक दृष्टीनं वैदिक दृष्टीनं अत्यंत श्रीमान देश मानला जातो हा आमचा भारत देश याला अनेक कारणापैकी एक कारण मुख्य आहे अशा भारत देशाला छत्रपती शिवाजी महाराज सारखे बसवाजी शरण सारखे आदिगुरु शंकर सारखे महापुरुष या भारत देशाचा गौरव शिखरावर नेऊन ठेवलेला आहे म्हणून आयम निज परोमी की गणनाम लघुचेतसः उदार चरितानां वसुदैव कुटुंबकम
हा भारत देश ह्यासाठी उच्च लेवलला आहे, हा भारत देशाची संस्कृती ह्यासाठी महान आहे, हा भारत देश ह्यासाठी जगालाच पूजनीय आहे। या जगातले महापुरुष कुठल्याही भेदभाव न करता धर्माने वागलेले राजे या जगामध्ये आपल्या भारत देशामध्ये वागलेले आहेत। महाराजांच्या विषयी तरी मी ऐकतो, छत्रपती महाराजांच्या विषयी, शिवाजी महाराजांच्या विषयी 18 पंगडी जाती लोकांना घेऊन जातात। इतकं सामान्य काम नाहीये। आपण फक्त आपल्या 4 मुलांना समान तऱ्हेने दर्जा देऊ शकत नाही, समान दृष्टीने पाहू शकत नाहीये। हा, आपण गावातील 2-4 पंगड जरी असले तर त्यांना समान करू शकत नाही, एक गावचे राजे जरी असलो तरी। परंतु आमचे राजे महाराजे 18 पंगड जातीला घेऊन, गोर गरिबा घेऊन स्वराज्याची स्थापना करतात। हे काही सामान्य काम नाही, अलौकिक काम आहे। हे काम अलौकिक आहे। म्हणून आयम निजकरोमीति गणनाम लघुते तसः उदार चरिता नामतु वसुदैव कुटुंबकम। ह्या सिद्धांताला छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण जोडू शकतो। ते वसुदैव कुटुंबकम होते। कधी पण जातीवाद, भाषावाद, पंथवाद याच्यामध्ये सापडले नाही। या सर्वांनाच जसं एक सूत्र अनेक माळ्यांना घेऊन जात असतंय, अनेक मनींना घेऊन जात असतंय, तसं छत्रपती शिवाजी महाराज अनेक जातींना, अनेक भाषावादींना, अनेक संप्रदायांना, गोरगरिबांना, श्रीमंतांना, सर्वांना घेऊन जाण्याचं काम छत्रपती शिवाजी महाराज केलेले होते। म्हणून ते आज भी राजे आहेत। इतकंच नव्हे, जाणते राजा म्हणतो आपण। कसं म्हणतो? जाणता राजा, केवळ राजा नाहीये, जाणता राजा। जो जाणतो, जाणून कर्म करतो, तो जाणता राजा आहे। गोरगरिबांना मी सन्मान देतो, सर्वसामान्य जातींना पण सन्मान देतो, महिलांना पण गौरव देतो, रईत लोकांना पण गौरव देतो। इतकाच नव्हे, समहा सर्वभूतेषु, समस्त जनतेला एकात्म्याचं तत्वशास्त्र उपनिषद जसं सांगतं ते प्रॅक्टिकली शिकवून देणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। हा, ऐतिहासिक कार्यक्रमाला बोलण्याच्या आधी या गावाचे, या भागाचे सर्व महामानव, सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, आमच्या गावातील, आमच्या भागातील या सीमा भागाचे कैवारी, कैलासवासी बापूसाहेब पाटील एकंबेकर, कैलासवासी पीजी पाटील, तसंच या आमच्या गावाला पुढे नेलेले सर्व महामानव यांना अभिवादन करतो। या प्रसंगी कैलासवासी अशोक पाटील एकंबेकर यांना सुद्धा मी अभिवादन करतो। आजच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण आमच्या गावाला ज्यांचं पाऊल लावलं आणि आम्ही धन्य झालो असे युवराज संभाजीराजे छत्रपती श्री श्री मंजुनाथजी भारती स्वामी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले प्रसिद्ध वक्ते अविनाशी भारती, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री रंगरावजी पाटील एकंबेकर, आमचे गुरुवर्य कर्ण महाराज, या गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या प्रथम नागरिक तुळजाबाई नामदेव जाधव, इथं उपस्थित सर्व आमचे काका मामा, सर्व नातेवाईक, सर्व आलेले मान्यवर, महिला वर्ग, महिला भगिनी, पत्रकार मित्र,
आणि सगळ्यात महत्वाचं इथं जमलेले सर्व शिवभक्त, आजचं कार्यक्रम हे खूप आगळं वेगळं आहे. आमच्यासाठी हे एक पर्वणी आहे. हे कार्यक्रम महाराज आमच्या 3 पिढ्यांचं स्वप्न आहे. आमच्या आजोबा कैलासवासी आमदार बापूसाहेब पाटील एकंदकर यांनी बिदर मधला अश्वरूढ पुतळा थांबवला. तसंच त्यांची इच्छा होती की गावामध्ये एक अश्वरूढ शिवरायांचा पुतळा असावा. त्यानंतर आमच्या वडीलधाऱ्यांचं सर्वांचं स्वप्न होतं की इथं अश्वरूढ पुतळा असावा. पण काही कारणास्तव ती वेळ आली नसेल की ते मागं पडत गेलं. आणि अहोभाग्य आमचं की तुमचे चरण आम्हाला इथं स्पर्श करायला मिळालं. हे 3 पिढ्यांचं स्वप्न बघण्यासाठी जी शक्ती लागते ती शक्ती आम्हाला आमच्या पूर्वजांनी दिली. कैलासवासी बापूसाहेब पाटील एकंदकर असतील, ऍडव्होकेट कैलासवासी पी.जी. पाटील असतील, या गावातील सर्व मान्यवर असतील, त्यावेळेसचे यांनी 1960 ला एक शाळा काढली होती. त्या शाळेचा मुख्य उद्देश होता की इथल्या खंगलेल्या किंवा बहुजनाला शिक्षण मिळालं पाहिजे. या सर्वांनी मिळून त्या शाळेमध्ये इथले हरिजन असतील किंवा इतर सर्व वर्ग असतील, लमानी आमचा बंधू इथं खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यांना इथे शिक्षण देण्याचं काम केलं. त्यामुळं आमच्या भागातील या एकंबा गावातील किंवा या भागातील खूप मोठे मोठे लोक शिक्षण घेऊन आज मोठ्या मोठ्या हुद्द्यावर काम करत आहेत. हे जेव्हा मी सांगतो की आमचे पूर्वज आम्हाला त्यांनी ही शिकवण दिली, त्याप्रमाणे त्याच्या पुढच्या पिढीने पण जेव्हा शिक्षणावर काम करता आलं त्यांनी शिक्षणावर काम केलं, ज्या समाज व्यवस्थेवर काम करता आलं त्यांनी समाज व्यवस्थेवर काम केलं. आणि या भागामध्ये आजपर्यंत एकंदर या गावाचं नाव अजरामर करण्याचं काम केलं. आणि आज आम्हाला आमचं भाग्य की एक आमच्याकडून आम्हाला ते खूप मोठं आहे, पण या व्यासपीठावर बसलेल्या महान व्यक्तींसाठी ते लहान असेल, पण जे पुतळ्याचं कार्य झालं, राजा मला सांगायला आनंद होतो की एक 3 वर्ष आधी आमची अशी छोटी बैठक बसली, मुलं बसून बैठक घेतलो. त्या बैठकीमध्ये आमचं ठरलं की आपल्याला पुतळा बांधायचा. या पुतळ्यासाठी आपल्याला कुठल्याही राजकीय व्यक्तीकडून आपल्याला पैसे घ्यायचे नाही. ही ठाम भूमिका आमच्या सर्व मित्रांनी मांडली. त्यांच्याकडे आम्ही जात होतो, गरीबातली गरीब आई असेल, गरीबातला गरीब बाप असेल, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की देवाचं काम आहे, आम्ही शिवाजी महाराजांना देव करणार नाही, कारण त्यांचं व्यक्तिमत्व हे सामान्यातून उठवलेलं आहे. पण माझ्या गरीब माऊलीला आज पण शिवाजी महाराज देव वाटतात. देवाचं काम आहे, मला पैसे द्यायचे म्हणून आम्हाला चौकात शोधत येऊन पैसे द्यायचे. मे 2024 हे सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाणारा इतिहासामध्ये नोंद होईल. कारण की या दिवसाची प्रतीक्षा वर्षानुवर्ष आम्ही करत होतो, पण ते आज आम्हा तुम्हाला साक्षात बघितलं हे आमच्या माध्यमातून धन्य आहे. आज जर पुतळ्यांचा इतिहास थोडक्यात पृथ्वीराजजी पाटील यांनी सांगितलेला आहे. 2007 पासून खऱ्या अर्थाने या पुतळ्याच्या निर्मितीला चालना लागली. 2016 ला काही तांत्रिक बाबी या पुतळ्याच्या होत्या,
सर्व ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला साथ दिली. जे त्रुटी होती ते त्रुटी त्यांनी पूर्ण केली. त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. त्यांचा खऱ्या अर्थाने आता सत्कार करायला पाहिजे होतं, पण ते झालेलं नाही. आज जर पुतळ्या निर्मितीच्या मागे जर कुणाचा हात असेल तर ते सबंध गोरगरिबांचा हात आहे. या पुतळा निर्मितीच्या मागे कुणा एका व्यक्तीचा श्रेय नसून सर्व गोरगरिबाच्या निधीतून जो निधीतून पैसा आला त्याच्या निधीतून तो पुतळा निर्माण झालेला आहे. कुणाचा खारीचा वाटा असेल, कुणाचा सिंहाचा वाटा असेल, पण सर्वांचं योगदान त्या पुतळ्याला लागलेलं आहे. कोणीही एका व्यक्तीने या पुतळ्याचा श्रेय घेऊ नये आणि ते डोक्यातही ठेवू नये. सर्वांचं श्रेय या पुतळ्याला लागलेलं आहे. पृथ्वीराज पाटलांनी सांगितलेलं आहे की आमच्या या पुतळ्याला आम्ही पुन्हा बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीचं देणगी आम्ही घेतलेलं नाही. प्रत्येक 18 पगड जातीच्या लोकांनी या पुतळ्याला सहकार्य केलेलं आहे. मी एक छोटस उदाहरण देतो, कारण की वेळ नाहीये. राजांना जायचं आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन सुमारे 1.5 वर्षापासून राजांची आम्ही तारीख घेत होतो, पण 28 तारीख त्यांनी आम्हाला दिली. आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. छत्रपती शिवरायांच्या सैन्यामध्ये 18 पगड जातीचे लोक होते, मुस्लिम होते, मातंग समाजाचे होते, सर्व जातीचे मुसलमान त्या स्वराज्यामध्ये होते. जेव्हा छत्रपती शिवरायांचं राज्याभिषेक होत होतं त्यावेळेस छत्रपती शिवरायांना आठवण झाली ती मदारी मेहतरची. छत्रपती शिवरायांनी मदारी मेहतरला बोलावलं. माग मदारी माग, तुला काय पाहिजे? कारण की छत्रपती शिवराय जेव्हा आग्र्याला होते, आग्र्याच्या कैदेमध्ये होते, त्यावेळेस जीवाची बाजी लावून मदारी मेहतरने त्यांना सही सलामत आग्र्याच्या कैदेतून सोडलं होतं. म्हणून मदारी मेहतरला म्हटलं शिवरायांनी की बाबा माग मदारी माग, तुला काय पाहिजे? आता आजचा जो कार्यकर्ता एका राजनेत्याला जर मागितलं असतं तर टीपीचा तिकीट किंवा झडपीचा तिकीट मागितलं असतं, पण मदारी मेहतरने ते मागितलं नाही. राजा, मला एकच काम करा. आज तुम्ही सिंहासनावर बसलेला आहात, त्या सिंहासनाला सकाळी आणि संध्याकाळी फडकं मारण्याची आज्ञा त्या राजा, एवढं मदारी मेहतरने सांगितलं. कारण की उदाहरण का देत आहे, आमच्या गावात सुद्धा काही मदारी मेहतर आहे.